सीएम किसान योजना रे कृषक मानकर बैंक अकाउंट को टंका मिलिथिला। हेले खातारे असुविधा अछि कही बैंक कैशियर तांको टंका देबाकू मना करिदेले। बारंबार दौड़ी निराश हेबा परे कृषक माने जिलापालଙ୍କୁ भेटी अभियोग कले। परदिन जिलापाल कृषक बेसरे तांको सहित बैंक को गले। आ जेतेबेले बैंक अधिकारी को टंका कथा पचारिले सेमाने मन इच्छा गाली देले। कहिले गोटिए कथा बुझी पारुन, बारंबार हमको हैरान करूच। जुक्ति तर्क बढ़िला। हठात जने बैंक अधिकारी निज सीट रु उठी जाई जिलापाल को मारिबा को बाहरिले। सिक्यूरिटी तांको कलर धरी पकेला। देखिकी तो सेठारे सबु लोके स्तब्ध होई गले। हेले जेमिति बैंक कर्मचारी जिलापालंकर परिचय जानिले आउ तापरे जहा हेला सुनिले आपणकर होश उड़ी जिवो। एमिति एक संवेदनशील घटना घटिछि ओडिशार एक पछुआ अंचल रे। घटनाटी संवेदनशील होइथिबारु अंचलर ना देउ नाही। बैंक भिड़ भितरे कौन हेला जिलापालंक सहित मारिबाकू गोड़ाइथिबा से कर्मचारींग सहित कौन हेला, कृषक मानकू टंका मिलिला कि नाही जानिबा पई संपूर्ण वीडियो देखंतु। भल लागिले लाइक शेयर करिदेबे। आउ हां, जेउ माने ना ओ जागा ना सहित कमेंट करिवे सेमानकर ना पर वीडियो रे घोषणा करा जिवो। ओडिशार गोटिए पछुआ अंचल रे 5 प्राणी कुटुंब को नहीं रवि बाबूंकर परिवार। जमीरे चाष करी जहा आय हुए सेथिरे चली जांती रवि बाबूंक परिवार। से दिन थिला बुधवार। किसान योजना रे बैंक खाता को टंका पठाइले मोदी सरकार। आउ 12 दिन परे रवि बाबूंकर झियर विवाह थिला। एमिति समय रे टंका आसीबार मेसेज पाई जेमिति रवि बाबूंकर मन कुंढेमोट होई गला। अल्प टंका हेले भी गरीब कृषकों पाई बहुत बड़ सहायता। आउ आगो को भी तांकर बड़ झियर बाहागर। 2 दिन परे से टंका उठेबा पाई पुओ को नहीं बाहरी पड़िले बैंक। कारण तांको पाखापाखी एटीएम नथिला कि तांको खातारे भी से एटीएम रो सुविधा नहीं नथिले। जेमिति बैंक रे पहुंची चंती बाहर लागिथिला प्रबल भिड़। आउ पाटीतुंड भी चलीथिला। से माने लाइन ने छिड़ा होई गले। पाखापाखी 45 मिनिट परे आसिला तांकर लाइन। जेतेबेले से फॉर्म कैशियर बाबूंका हातरे धराई देले कैशियर पढ़ी सारी फिंगी देले। कहले तम टंका उठी पारिबनी। कैशियरंकर रुक्ष व्यवहार रे रवि बाबूंकर उछुळा मन जेमिति भांगी पड़िला। कैशियर को पचारले कि बाबू काहेकि टंका मिलिबनी मते, से टंका तो मोर। सरकार आम अकाउंट को टंका पठाइचंती, कौन असुविधा होईची? सेठु कैशियर कहिले कि तम बैंक खाता रे असुविधा अछि, केवाईसी होइनी तेनु मिलिबो नाही। जाओ प्रथमे करिकि आण। सेठु लाइन नु बाहरी अन्य अधिकारी पाखकू दौड़िले केवाईसी करिबा पई। से गोटे फॉर्म देले। पूरण करी पुणी थरे लाइन ने लागी गले टंका उठाइबा पई। अध घंटा परे नंबर लागिला। हेले एथर भी से कैशियर तांको खाता फिंगी देले। कहले थरकरे कहली बुझी पारलनी, पुणी भूलभाल करे चली आसिल मो समय नष्ट करबाकू। तले पड़िथिबा खाता को नहीं पुणी से पूर्व अधिकारी पाखकू आसिले। एमिति एमिति 5 थर करिबा परे भी टंका उठी पारिलानी। से हताश मनरे से स्थान रे बसी पड़िले। सेते बेलुकू कहार कथा तांको कान रे पड़िला। से कहुथिले कि कैशियर को किछि टंका दे दियो, से करिदेबे। हेले रवि बाबूंकर झाल बुआ धन थिला। आ से किछि भूल भी करि नथिले। तेणु से लांच देबाकू कुंठाबोध कले। से दिन से फेरी आसिले। पुणी परदिन बैंक बाहरिले। लाइन ने छिड़ा हबा परे तांकर पाळी आसिला। आउ एथर भी कैशियर तांको खाता देखि फेराई देले। कहले काली एते कहिली तमे बुझी पारलनी। तम टंका उठेबाकू हेले मैनेजर को देखा कर। रवि बाबू पुणी मैनेजर पाखकू दौड़िले। तांको रूम को जिबा बेलकू आहुरी अनेक लोक समान अभियोग नहीं छिड़ा होइथिले। आउ रवि बाबू भी जाई सेठी छिड़ा होई गले। मैनेजर समस्त को कहूथिले कि आपण मानको फाइन लागिबो, सेमिति रहबनी।
କାହାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କାହାକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପକାଉଥିଲେ। ରବି ବାବୁଙ୍କୁ ବି 1450 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ରବି ବାବୁଙ୍କର ଯେମିତି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଆମ ଗରିବୀ ଓ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଅପାଠୁଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମିଛ ଫାଇନ୍ କଥା କହି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି। ରବିବାବୁ ଥିଲେ ଟିକେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ଲାଞ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସିଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରି କଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିନଥିଲା, ବରଂ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। 1 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କୁହ? ସେଠୁ ରବିବାବୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କହିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ। 12 ଦିନ ପରେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର। କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ 1450 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଛି। ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଏତେ ଟଙ୍କା? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝିଅ ବାହାଘର ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? ଆପଣ ଗରିବଙ୍କର ମା ବାପା, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ଶୁଣିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ କି ସେଟା ଲାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିବ, କିଛି କାରଣରୁ ତମଠାରୁ ଫାଇନ୍ ନେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ରବି ବାବୁ କହିଲେ କି, ସାର୍, ମୋ ଖାତା ତ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫାଇନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ସାର୍, ସେମାନେ ଖାଲି ମୋ ଠାରୁ ନୁହଁ, ଆମ ପରି ଏମିତି କେତେ ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇ ଫାଇନ୍ ଆକାରରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବୁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ହୋଇପାରେ ଏ ଲୋକ ସତ କହୁଛି। ଆଉ ସେ ରବି ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ଠିକ ଅଛି, ତମେ କାଲି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତାର ବିଚାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ରବି ବାବୁ ବି ଯାଇ ସେଠି ଛିଡା ହୋଇଗଲେ। ମ୍ୟାନେଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ, ସେମିତିରେ ହେବନି। କାହାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କାହାକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପକାଉଥିଲେ। ରବି ବାବୁଙ୍କୁ ବି 1450 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ରବି ବାବୁଙ୍କର ଯେମିତି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଆମ ଗରିବୀ ଓ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଅପାଠୁଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମିଛ ଫାଇନ୍ କଥା କହି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି। ରବିବାବୁ ଥିଲେ ଟିକେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ଲାଞ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସିଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରି କଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିନଥିଲା, ବରଂ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। 1 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କୁହ? ସେଠୁ ରବିବାବୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କହିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ। 12 ଦିନ ପରେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର। କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ 1450 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଛି। ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଏତେ ଟଙ୍କା? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝିଅ ବାହାଘର ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? ଆପଣ ଗରିବଙ୍କର ମା ବାପା, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ଶୁଣିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ କି ସେଟା ଲାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିବ, କିଛି କାରଣରୁ ତମଠାରୁ ଫାଇନ୍ ନେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ରବି ବାବୁ କହିଲେ କି, ସାର୍, ମୋ ଖାତା ତ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫାଇନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ସାର୍, ସେମାନେ ଖାଲି ମୋ ଠାରୁ ନୁହଁ, ଆମ ପରି ଏମିତି କେତେ ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇ ଫାଇନ୍ ଆକାରରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବୁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ହୋଇପାରେ ଏ ଲୋକ ସତ କହୁଛି। ଆଉ ସେ ରବି ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ କି
ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କାଲି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତାର ବିଚାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରବିବାବୁ ଖୁସି ମନରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାବଦରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପାଖକୁ ସତ କଥା ପଳାଇ ଆସିଲା। ଯେଉଁ କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ପରଦିନ ରବିବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସାର୍ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତମ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବି, ଆଉ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବନି। ତମେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲ ସେମିତି ଆଜି ହିଁ କହିବ। ରବିବାବୁ ହଁ ମାରି ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଭିତର ରୁମକୁ ଯାଇ ନିଜ ହୁଲିଆ ବଦଳାଇଲେ। ମଇଳା ଲୁଗା ଓ ଧଳା ପଞ୍ଜାବୀ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ପକାଇଲେ। ଚୁଟିକୁ ଟିକେ ଅସଜଡ଼ା କରିଦେଲେ। କୁର୍ତ୍ତା ବୋତାମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସିକ୍ରେଟ ବୋତାମ କ୍ୟାମେରାରେ ଲଗାଇଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବୁ, ଆଉ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବି ତମେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତାପରେ ରବିବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ରବିବାବୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସିଧା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଆଗରୁ ବି ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ରବିବାବୁଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ରବିବାବୁଙ୍କର ପାଳି ଆସିଲା। ସେଠୁ ରବିବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷକ ବେଶରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ସାର୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଗକୁ ଝିଅ ବାହାଘର, ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ସେଠୁ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଅନେଇଲେ। କହିଲେ, କାଲି ପରା ଆସିଥିଲ, ତମକୁ କହିଥିଲି କି ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଫାଇନ୍ ଦିଅ ଆଉ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ନେଇଯାଅ। ଫାଇନ୍ ନଦେଲେ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବନି। ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ କହିଲେ କି, ସାର୍, ମୋ ଭାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଫାଇନ୍ କ'ଣ? ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ କି, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ବିଷୟରେ? କ'ଣ ଜାଣିଛ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଉଛ? ତମ ଭାଇ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା, ତେଣୁ ଫାଇନ୍ ଲାଗୁଛି। ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ରବିବାବୁଙ୍କର ଖାତା ଦେଖାଇଲେ। କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି 0 ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଫାଇନ୍ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ଆଉ ଆଇନ କାନୁନ ତ ମୋତେ ଏତିକି ବି ଜଣା ଅଛି। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ ଶିଖାଉଛ? ତମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ତମେ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ, ନା ମୋ ଉପରେ, ନା ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିଛ? ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କର, ନହେଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କି, କାହିଁକି ଟଙ୍କା ମିଳିବନି? ଟଙ୍କା କାହା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଯେ ମିଳିବନି। ସରକାର ପଠେଇଛନ୍ତି, ତମେମାନେ ରୋକିବାକୁ କିଏ? ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି ଆଇନ କାନୁନ ନ ଝାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ଯେମିତି କୃଷକ ବେଶରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି, ତମର ସବୁ ଚାଲ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତମେମାନେ କେମିତି ଅପାଠୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଠକି ଚାଲିଛ, ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାର ଲୋକେ ଅପାଠୁଆ। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ତମେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଛ। ଏବେ ତମ ଠିକଣା ପାଲଟିବ ଏଇ ଜେଲ୍। ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁକିଛି ଏହି ସିକ୍ରେଟ ବୋତାମ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ସିକ୍ରେଟ କ୍ୟାମେରାର କଥା ଶୁଣିଲେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ସେ ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼େଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କଲର ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ପକେଇଲେ, ଆଉ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ତମେ ବାହାରେ ରୁହ, ନହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ହେବ। ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋହାଲା ହେବା ସହିତ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ହେଲେ କିଏ ବି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଥିଲା ଆକ୍ସନ ନେବାର ସମୟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ତୁରନ୍ତ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ,
ଆଉ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପୋଲିସ ଆସି ସିଧା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ପଶିଲେ। ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୟାଲୁଟ ମାରିଲେ। କୃଷକ ବେଶରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସ୍ୟାଲୁଟ ମାରିବାର ଦେଖି ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ କି ସାର୍, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ। କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଗରିବ, ଅସହାୟ ଓ ଅପାଠୁଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ନିଜେ ଆସି ତମକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ଏବେ ଜେଲ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଥରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇଲେ। କହିଲେ ସାର୍, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି କାମ କରିବୁନି। ହେଲେ ମାମଲା ସଙ୍ଗୀନ ଥିଲା, ତେଣୁ ପୋଲିସ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ମ୍ୟାନେଜର, କ୍ୟାସିୟର ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲର୍କଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଲା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଡ଼ା ଦଫା ଲଗାଇ ଜେଲ ପଠାଇଲା। ରବି ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା। ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଏମିତି ଖାତାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି କହି କେତେ ଟଙ୍କା ଆମଠାରୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୋଟି ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ, ଏ କଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ରବିବାବୁ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ନିଜ ଅଫିସକୁ ଫେରିଗଲେ। ପରଦିନ ହେଲା। ରବିବାବୁ ଝିଅର ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଝିଅ ବିବାହରେ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କହିଲେ ସାର୍, ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆପଣ ଆସିବା ଦିନରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଯିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ରବିବାବୁଙ୍କର ଝିଅ ବିବାହର ଦିନ ଆସିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରବିବାବୁ ଓ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିବେ ବୋଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁରେ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବିବାବୁଙ୍କର ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ପକେଟରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଏକ ସତ କାହାଣୀ, ଜଣେ ଯୁବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସତ କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିଜର ନାଁ ଓ ଜାଗା ନାଁ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କଲେ ପର ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ସିକ୍ରେଟ ଷ୍ଟୋରିଜକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ସିକ୍ରେଟ ଷ୍ଟୋରିଜର ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।